Good morning, students. Last class we have studied powers and functions of Chief Minister. Today we are going to study about the state legislature. Okay, the state legislature. What is my legislative body? Law making body. Okay, in the central government, that is a parliament. The state government, state legislative assembly. Who is present in the legislative assembly? MLA, all the MLA. MLA means members of legislative assembly. Okay, what is meant by constitution? Constitution means a set of laws or rules and regulations. The constitution provides a legislature for every state. Most of the state have only unicameral legislature, that is legislative assembly. Some states has bicameral legislature. Example, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Telangana. Okay, see, the lower house legislative assembly represents the people of the state. The upper house legislative council represents special interests like teacher, graduates and local government. Okay, two houses ma. First one is legislative assembly and legislative council. The upper house is legislative council, lower house is legislative assembly. The lower house is there, that is or legislative assembly, who is present all the MLA. But compare with the upper house, lower house only having more power. Okay, see, lower house, upper house, who is there, the legislative council, that is represents the special interest like teachers, யாரெல்லாம் இருப்பாங்க, teachers இருப்பாங்க, graduates இருப்பாங்க and the local governments, peoples also. Okay, see, in Tamil Nadu, according to the strength of legislative assembly, 234 members. How many members? 234 members are there in the legislative assembly. See, the legislative assembly is a popular house. It is a real center of power in the state. Okay, legislative assembly only having more power compared with legislative council. It consists of members directly elected by the people on the basis of adult franchise. இந்த people யார் elect பண்ணுறா, people elect பண்ணுறாங்க, directly elect பண்ணுறாங்க on the basis of the adult franchise. What is by adult franchise? Those who are completed 18 years old, that people only having power to put vote. Okay, vote உரிமை உள்ளவர்கள் யாருக்கு? adult franchise. adult franchise தான் above 18 years முடிஞ்சவங்களுக்கு ஓட்டுரிமை உண்டு, அவங்க தான் adult franchiseன்னு சொல்கிறது. அவங்க யாரை எலெக்ட் பண்ணுறாங்க? ஆல் த எம்எல்ஏ செலக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓட்டு போட்டு தோஸ் who get majority votes in that particular constituency, they are called as who? எம்எல்ஏ. புரியுதுங்களா? யார் அதிக ஓட்டு பெற்று ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் எம்எல்ஏ அந்த கான்சிக்வன்சி மீன்ஸ் தொகுதி. ஓகே, the strength of the assembly varies from state to state depending on the population. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டை விட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்டில் எப்படி இருக்கும், அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து கூட குறையாக இருக்கும். ஏன்னா பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா மெம்பர்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க. However, the maximum strength of the assembly must not exceed 500 or its minimum strength not be below 60. எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கக்கூடாது, 500க்கு மேலேயும் இருக்கக்கூடாது, அதே டைமில் 60க்கும் பிலோவாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, the term of office of the legislative assembly is 5 years. How many years? 5 years. See, the size of the legislative council cannot be more than 1/3 of the membership of the legislative assembly. புரியுதுங்களா? எப்படி இருக்கக்கூடாது? more than 1/3 of the members of the legislative assembly. Okay, see, but at the same time of the state, but size cannot be less than 40 kila குறையக்கூடாது. See, okay, see, composition. The legislative assembly of the state consists of how many members? 235 members out of 234 members elected by the people. But one member, ஒருத்தர் இருக்கார்ல, அவர் யார் அந்த one member is nominated by governor from the Anglo-Indian community. புரியுதுங்களா? 235 members இருக்கிறாங்க. அந்த 235 மெம்பர்ஸில் 234 மெம்பர்ஸை பீப்புள் எலெக்ட் பண்ணி எடுப்பாங்க, ஓட்டு போட்டு எடுப்பாங்க. அதே டைமில் ஒரே ஒரு மெம்பர் இருக்காங்கல்ல, அவங்கள
கவர்னர் நாமினேட் பண்ணி எடுப்பார். அந்த மெம்பர் யாராக இருந்தானா ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டியாக இருக்கவங்க. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேபினெட் அண்ட் கேபினெட் கமிட்டி. சி வாட் இஸ் மீன் பை கேபினெட்? அமைச்சரவை. ஓகேம்மா, கேபினெட் என்னது? அமைச்சர் அவை. சி இந்த அமைச்சரவை மற்றும் அமைச்சரவை குழுக்கள் மீன்ஸ் அந்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த committee. Okay, see the smaller body called cabinet is a nucleus of the council of ministry. It consists of only the cabinet ministers. Okay, it is a real center of the authority of the state government. இதுதான் முக்கியமான ஒரு பாடி. ஏன்னா இதில் தான் என்னச்சுவாங்க மாநில அரசின் உண்மையான அதிகாரம் மையமாக விளங்குகிறது. ஓகேம்மா, see இது வந்து 2 types are there. One is a permanent, another one is former. ஓகேயா, ஒன்று வந்து பெர்மனண்ட்டாக இருக்கும், another ஒன்று வந்து நிரந்தரமாக இருக்கும், another ஒன்று வந்து தற்காலிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பீக்கர். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்பீக்கர்? ஸ்பீக்கர்னால் யார்? சபாநாயகர் சொல்கிறோம் இல்லையா, அவங்க. See, the legislative assembly elected 2 of its members of the speaker and deputy speaker. அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மெம்பர்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க? எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. 2 பேரை எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஒருத்தர் யார்? ஸ்பீக்கர். அனதர் ஒன் இஸ் யார்? டெப்யூட்டி ஸ்பீக்கர், சபாநாயகர், துணை சபாநாயகர். The speaker may be removed from office by a solution of the assembly after giving a 14 days notice. புரியுதுங்களா? 14 டேஸுக்குள்ளே என்ன செய்யணும்? அறிவிப்பு கொடுத்த பிறகு சபாநாயகரை பதவி நீக்கம் செய்யலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்ய முடியாது? பதவி நீக்கம் செய்ய முடியாது. The speaker does not vacate his office when the assembly is dissolved. He continued the speaker until the first sitting of the new assembly. புரியுதுங்களா? While the office of the speaker is vacant, the deputy speaker perform his function. Suppose the speaker உடைய place vacant ஆகிட்டு இருந்தான்னா who is take responsible and the deputy speaker perform his function. deputy speaker என்ன செய்வார்? அந்த ஸ்பீக்கருடைய வேலை எல்லாத்தையும் அவர் செய்வார். ஓகேயா? See, the next one is legislative council. That is upper house. Already I told. See, upper house having less power compared with legislative assembly. Okay, lower house only having more power. ஏன்னா அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸை யார் எலெக்ட் பண்ணுறாங்க? பீப்புள் எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அதிக பவர் இருக்குது. ஓகேயாம்மா, த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இஸ் அப்பர் ஹவுஸ். சி தட் இஸ் அ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். ஓகேயா, வித்யான் பரிஷத் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஃபார்ம்ஸ் த பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, சி இன் 6 of India's 28 states, the legislative council serves the indirectly elected upper house of the bicameral legislature. ஆனால் அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய 6 ஸ்டேட்ஸில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருக்குது. அதில் வந்து அதில் உள்ள மெம்பர்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க? டைரெக்டாக நம்ம எலெக்ட் பண்ணி எடுக்கலை, இன்டைரக்ட்லி எலெக்டட். புரியுதுங்களா? இன்டைரக்டாக தான் என்ன செய்கிறாங்க? அந்த மெம்பர்ஸை எலெக்ட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. இன்டைரக்ட் மீன்ஸ் மறைமுகமாக, மக்களுக்கு நேரடியாக தெரிவிக்காமல் மறைமுகமாக எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் எம்எல்சி. வாட் இஸ் மை எம்எல்சி? மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில். எம்எல்ஏ மீன்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. த டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் 6 years. புரியுதுங்களா? இவங்களுடைய டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் எவ்வளவு? 6 ஆண்டு காலம் பதவியில் இருக்கலாம். அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு 30 years கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும். பட் அட் சேம் டைம் தே ஆர் வெரி சவுண்ட் மைண்ட், நல்ல ஒரு மைண்டு, நார்மல் மைண்ட் உள்ளவங்களாக இருக்கணும். யூ ஷுட் நாட் ஒர்க் எனி அதர் டிபார்ட்மெண்ட். வேறு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அவங்க நினச்சிருக்கக்கூடாது, ஒர்க் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. அதே டைமில் அவங்களுடைய ஓட்டு வந்து ஓட்டர்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்கணும். புரியுதுங்களா? அவங்க ஓட்டர்ஸ் லிஸ்ட்டில் அவங்களுடைய பேர் இருந்திருக்கணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த legislative council, members of the legislative council. Election to legislative council எப்படி எலெக்ட் பண்ணுறாங்க? 1/3 of the members are elected by local bodies. 1/3 of the members எப்படி இவங்களை எப்படி எலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா 3/1 உறுப்பினர்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. சரிங்களா? அடுத்து 1/3 of the members are elected by graduates of the universities in the state. ஓகேயா? அடுத்து உள்ள மெம்பர்ஸை யார்? உறுப்பினர்கள் பட்டதாரிகளாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாங்க. 1/12 of the members. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 1/12 of the members elected by the graduate teachers. அடுத்து யார்? டீச்சர்ஸில் இருந்து கொஞ்சம் பேர் எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து 1/3 of the members are elected by the members of legislative assembly. அடுத்து 1/3 of the members எது? லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் வந்திருப்பாங்கள்ல, எம்எல்ஏ, அதுலேருந்து கொஞ்சம் பேரை எடுக்கிறாங்க. 1/6 of the members nominated by the governor who is eminent in the field of literary excellence, art,
social service or corporation. Okay, ஆனால் 1/6 of members nominated by the governor. நல்லா கேட்டுங்க, 1/6 உறுப்பினர்கள் கவர்னர் எடுக்கிறாரு, புரியுதுங்களா, நேரடியாக நியமனம் செய்கிறாரு. ஆனால் அவங்க எப்படி இருக்கணுமா, கலை, இலக்கியம், அறிவியல், சமூக சேவை இதில் வந்து ரொம்ப டேலண்டட் பர்சனாக இருக்கணும். அவங்கள மட்டும்தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை நாமினேட் பண்ணுவாங்க, புரியுதுங்களா. அடுத்து சேர்மன். ஹூ இஸ் அ சேர்மன்? சேர்மன் இஸ் எ ப்ரொசைடிங் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த அப்பர் ஹவுஸ். நல்லா புரிஞ்சுங்க, சேர்மன் இஸ் அ ஹெட் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில். நல்லா புரிஞ்சுங்க, லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் யார் ஹெட்டுன்னா சேர்மன், புரியுதுங்களா. இந்த சேர்மன், the members elect the chairman and deputy chairman from among the members. அதில் 2 பேர்த்தை எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. யார்? டெப்யூட்டி சேர்மன், சேர்மன். ஹெட் ஆஃப் த பர்சன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹூ? சேர்மன். அடுத்து துணை சேர்மனாக இருப்பாங்களே, அவங்க தான் டெப்யூட்டி சேர்மன். இந்த ஆப்சன்ட், சப்போஸ் இஃப் த சேர்மன் இஸ் ஆப்சென்ட், who will take responsible? டெப்யூட்டி சேர்மன் டேக் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேயா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அபாலிஷன் ஆர் கிரியேஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில். இதை எப்படி அபாலிஷன் பண்ணலாம்னா, ஆர்டிகிள் 169 டீல்ஸ் வித் த கிரியேஷன் ஆர் அபாலிஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இன் த ஸ்டேட். நல்லா புரிஞ்சுங்க. 169வது சட்ட பிரிவின்படி என்ன செய்கிறாங்க, அவங்கள வந்து நியமனம் செய்யவோ அல்லது அந்த மேலவையை உருவாக்குவதோ அல்லது நீக்கவோ ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எதில் தான் இருக்குது? 169 ஆர்டிக்கிளில் இருக்குது. ஓகேயா. அடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். இதோடைய ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரோட என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது? லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ். வாட் இஸ் மை லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ்? சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் என்ன இருக்குது? த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் கேன் பாஸ் அ லா ஆன் த ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் மென்ஷன் இன் த ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஆஸ் பர் த கான்ஸ்டிடியூஷன். புரியுதுங்களா. அரசியலமைப்பு படி மாநிலத்தின் பட்டியல் உள்ள அனைத்து துறைகளிலும் சட்டமன்றம் சட்டத்தை நிறைவேற்றலாம். புரியுதுங்களா. சட்டமன்றம் தான் சட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியும். ஆனால் கான்கரண்ட் லிஸ்ட் ஆல்சோ தேர் பாஸ் த கான்கரண்ட் லிஸ்ட். ஓகேயா. State made law in a concurrent subjects will become incorporate as if when the center also passes a law on same subject, but the passing of the bill in the law follow the same procedure. ஓகேயா. சேம் ப்ரொசீஜர். த பில் நல்லா புரிஞ்சுங்க. நான் ஏற்கனவே ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுத்தேன், பில் எப்படி பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு. எல்லாருடைய சிக்னேச்சர் வந்து லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த டைம் கவர்னர் ஆல்சோ அக்செப்ட்னா மட்டும்தான் அந்த பில் என்ன செய்யும், லாவாக மாறும். அதர்வைஸ் வில் பிகம் அன் ஆக்ட். ஓகேயா. See, financial powers. What is my financial powers? நிதி அதிகாரம் என்ன? The legislature controls the finances of the state. ஓகேயா. லெஜிஸ்லேட்டிவ் தான் என்ன இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது. The lower house enjoy great powers than the upper house. Already I told. புரியுதுங்களா. lower house only having more power, great powers than the upper house. Money bill can be introduced only in the lower house or assembly. மணி பில் எங்கே தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்க? மணி பில்னா பண மசோதா எங்கே தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்க? லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் தான் என்ன செய்கிறாங்க, இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேம்மா. அடுத்து கண்ட்ரோல் ஓவர் த எக்ஸிக்யூட்டிவ். த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு த அசம்பிளி. த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து முக்கியமான ஒரு நல்ல ஒரு பொறுப்பாக இருக்குது. The members have to answer question asked by the members of the legislature. அவங்க கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. அதே டைமில் சப்போஸ் தே கேன் பி ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் த ஆஃபீஸ் இன் த அசம்பிளி பாசஸ் எ ஓட் ஆஃப் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் அகேன்ஸ்ட் த மினிஸ்ட்ரி. சப்போஸ் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டால் அமைச்சர்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள். புரியுதுங்களா. அடுத்து ஜுடிஷியரி ஆஃப் ஸ்டேட். சி ஹைகோர்ட். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்? ஹைகோர்ட்டை பற்றி படிக்கிறோம். த ஹைகோர்ட் ஒரிஜினேட் இன் இந்தியா இன் 1862 பட் செட்டப் இன் கொல்கத்தா, பாம்பே, மெட்ராஸ். ஓகேயா. சி எங்கே செட் பண்ணாங்க? 1862 மெட்ராஸ், பாம்பே, கல்கத்தாவில். பட் ஆஃப்டர் தட் கொஞ்சமாக நினச்சிட்டாங்க அதர் ஸ்டேட்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. 1950 ஹைகோர்ட் எக்ஸிஸ்டிங் இன் எ ப்ராவின்ஸ் பிகம் ஹைகோர்ட் ஃபார் இன் கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டேட். ஓகேயா. சி பட் ஹைகோர்ட்ஸ் ஆர் த ஹையஸ்ட் கோர்ட் இன் த ஸ்டேட். நல்லா புரிஞ்சுக்க. which is the highest court in the state na high court. அப்போ பட் தட் which is the highest court in the central government அப்படின்னு கேட்டால் இது சுப்ரீம் கோர்ட். ஓகேயா. சி இப்போ வந்து ஹை கோர்ட் provides the Constitution of India provides for the High Court for each state. 7th Amendment of 1956 authorized the Parliament to establish a common High Court for 2 or more states or for 2 or more states and a union territory. புரியுதுங்களா. நல்லா புரிஞ்சுங்க. இதில் வந்து என்னென்னா முக்கியமாட்டு இந்த ஸ்டேட்டில் நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷன் இதுபடி 1956 பார்த்தீங்கன்னா
சி 1956 என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த சட்ட அமைப்பு ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தை தோற்றுவிக்க வழிவகுத்துள்ளது. அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா 1956 ஆண்டு 7வது திருத்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2க்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசம் அதாவது யூனியன் டெரிட்டரியாக இருந்தால் ஒரு பொதுவான உயர் நீதிமன்றத்தை என்ன செய்யலாம் ஹைகோர்ட்டை நிறுவ பார்லிமெண்ட் அங்கீகாரம் கொடுத்தது. புரியுதா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா அண்ட் த யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் சண்டிகார் ஹாவ் காமன் ஹைகோர்ட் சிச்சுவேட்டட் சண்டிகார். ஓகேம்மா, பஞ்சாப்புக்கு ஹரியானாவுக்கும் கேபிட்டல் எது பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானாவுக்கும் சேர்த்து கேபிட்டல் எது சண்டிகார். அந்த சண்டிகாரில் என்ன இருக்குது ஒரே ஒரு ஹைகோர்ட் இருக்குது. ஓகேயா, ரெண்டுக்கும் பொதுவான ஒரு ஹைகோர்ட். அடுத்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் அஸ்ஸாம், நாகாலாந்து, மிசோரம் அண்ட் அருணாச்சல பிரதேஷ் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ஒரு ஹைகோர்ட், தட் இஸ் இன் ஹவாட்டி. ஓகே, ஹவாட்டி where is it? It is in Assam. Okay, yeah. The High Court of Guwahati was an benches in Itanagar, Kohima and Aiswal. Okay, yeah. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி த்ரூ நாட் எ ஸ்டேட் என்னது டெல்லி ஒரு ஸ்டேட் இல்லை, பட் இட் செப்பரேட் ஹை கோர்ட் ஆல்சோ தேர். ஓகே, ஓன் செப்பரேட் ஹை கோர்ட் ஆல்சோ தேர். எவ்ரி ஹை கோர்ட் ஆஸ் எவ்ரி ஹை கோர்ட் ஹேஸ் என்ன இருக்குது the number of the judges varies from state to state. ஓகேயா, ஒரு ஸ்டேட்டை விட்டு அனதர் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹைகோர்ட்டில் உள்ள ஜட்ஜஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஏன்னா the number of judges of each high court is determined by president. ஓகே, அந்த ஜட்ஜஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது யார்? பிரசிடென்ட் தான். ஓகே, at present 25 high courts are there for 28 states. 28 states, how many high courts are there? 25 states are there. High courts are there. ஓகேயா, see அடுத்து jurisdiction and powers of the high court. ஓகேயா, jurisdiction and powers of the high court. see ஒரிஜினல் jurisdiction அதாவது மேல்முறையீட்டு தனக்கே உரிய நீதி வரையறை. ஓகே, தனக்கே உரிய நீதி வரையறை என்னன்னா in their judicial capacity the high courts of the presidency towns இதெல்லாம் மும்பை, கொல்கத்தா and சென்னை or மெட்ராஸ். ஓகேயா, have both original and appellate jurisdiction while other high courts have mostly appellate jurisdiction. நல்லா புரிஞ்சுக்கமா. இப்போ வந்து நம்ம படிச்சிட்டோம் எதெல்லாம் இருக்குது. சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா இது இந்த ஹைகோர்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கே தங்களுக்கான நீதி வரையறை என்ன இருக்குது? அதிகாரங்கத்துடன் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை என்ன செய்யலாம்? விசாரிக்கும் அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளன. அதே மாதிரி மற்ற நீதிமன்றம் இருக்கு இல்லையா, பெரும்பாலும் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரங்கள் மட்டுமே பெற்றுள்ளது. சரிங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பலேட் ஜுடிஷியன். ஆஸ் அ கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் ஹை கோர்ட்ஸ் entertain appeals in civil and criminal cases from their subordinate court as well as on their own. ஓகேயா, அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேல்முறையீட்டு நீதி வரையறை. இது வந்து உயர் நீதிமன்றம்னா ஹைகோர்ட்டு என்னது தங்களின் வரும் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளையும் அதேமாதிரி கீழ் நீதிமன்றத்திலிருந்து வரும் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளையும் என்ன செய்யலாம்? விசாரிக்கின்றன. ஓகேயா, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட் ஜுரிக்ஷிஷன் அதாவது என்னென்னா பேராணை அதிகாரங்கள். இது எப்படி இருக்குன்னா அண்டர் ஆர்டிகிள் 226 of the Constitution, high courts are given powers of issuing writs not only for the enforcement of the fundamental rights but also other purpose. புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீதி பேராணையில் பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு 226 அதுபடி அடிப்படை உரிமைகளுக்கான மட்டுமின்றி மற்ற நோக்கங்களுக்காகவும் பேராணைகள் வெளியீடு அதிகாரங்கள் உயர் நீதிமன்றங்களில் வழங்குகிறது. சரிங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இட் இஸ் பவர்ஸ் டு இஷ்யூ 5 kinds ஆஃப் ரைட்ஸ் லைக் அபியஸ் கார்பஸ், மேண்டமஸ், ப்ரொகிபிஷன், கோ வாரண்டோ அண்ட் ஜெடிட்டோஷியா. ஓகே, இது முக்கியமானது என்னென்னா இந்த இதில் வந்து இந்த உயர்நீதிமன்ற வழக்குகளை மட்டுமின்றி சாதாரண சட்டமீறல்கள், நீதி பேராணைகள், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான இவங்களுடைய பிரிவு எதுனா ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை, கட்டளை நிறுத்தும் நீதி பேராணைகள், தடை இருத்தும் நீதி பேராணைகள், அதுமாதிரி தகுதி வினவும் நீதி பேராணைகள், ஆவணை கோட்பு பேராணை, இது எல்லாமே இதில் உண்டு. சரிங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வைசரி ஜுரிக்ஷிக்ஷன். ஓகேயா, ஹை கோர்ட் ஆஸ் அ பவர் ஆஃப் த சூப்பரண்டன்ஸ் ஓவர் ஆல் கோர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரிபியூனல் ஜுரிக்ஷிக்ஷன். சரிங்களா? ஹை கோர்ட்ஸுக்கு என்ன இருக்குது? பவர் இருக்குது. மற்ற கீழே உள்ள அனைத்து சார்பு நீதிமன்றங்களையும் சூப்பர்வைஸ் அதாவது மேற்பார்வையிடுவதற்கு என்னது இருக்குது?
இதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. கால் ஃபார் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் தம், என்ன செய்யலாம், அவங்களுக்கு கீழ் நீதிமன்றத்தின் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களை திரும்ப பெறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது. அதே மாதிரி மேக் அண்ட் இஷ்யூ ஜெனரல் ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார் ரெகுலேட்டிங் த ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொசீடிங் ஆஃப் தம். ஓகேயா. அதே மாதிரி பொது சட்டங்கள் மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவங்கள் மூலம் பயிற்சி அல்ல நினச்ச நடவடிக்கைகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையை வெளியிட செய்கிறது. ஓகேயா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா prescribe form that which books entire and accounts ought to be kept by them, என்ன செய்யலாம், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு புத்தகங்கள் அதில் பதவி கணக்குகளை பராமரிக்க அவங்க செய்கிறாங்க. அதே மாதிரி செட்டில் ஆஃப் ஃபீ பேபிள் டு த ஷெரீஃப் கிளர்க்கு, அதே மாதிரி ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் லீகல் ப்ராக்டிஸ்னர் ஆஃப் தம். ஓகே. அதே மாதிரி ஷெரீஃப்ஸு, அதே மாதிரி எழுத்தர்கள், அலுவலர்களில் ஒர்க் பண்ண ஆஃபீஸ் பீப்புள்ஸு, அது மாதிரி சட்ட வல்லுநர்கள் அவர்களுடைய கட்டணத்தை செலுத்துதல் போன்றவை குறித்து தீர்மானிக்கிறது. சரிங்களா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்னால் என்னது, பாதுகாப்புப்பட்டாங்க. அது அந்த ரெக்கார்ட்ஸை எப்படி ஹவு டு தே ஹவ் ப்ரிசர்வ் ஆர் அப்படியே நீட்டாக செக்யூர் பண்ணி வைக்கணும். ஆல் த டிசிஷன் ஆர் டிகிரீஸ் issued by the high courts are printed and are kept in the records for the future reference by the court as well as by the lawyers. Is such a need arise, this is called என்னது, கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்க. ஒவ்வொரு கேஸ் டீல் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த டைமில் உள்ள கேஸஸ் எல்லாம் என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, பிரிண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. அதே டைமில் ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸுக்கு யாருக்கு, லாயர்ஸுகளுக்கு தேவைப்படும். அதனால நினச்சிவாங்க ரொம்ப ப்ரிசர்வ் பண்ணி நீட்டாக அச்சடித்து நீட்டாக அதை வந்து எந்த சிச்சுவேஷன்லேயும் அது என்ன செய்யக்கூடாது, அதை வந்து காணாமல் போயிடக்கூடாது. அதுக்காக ரொம்ப ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஓகேயா. இட்ஸ் ஆல்சோ ஆக்ட் ஆஸ் அ கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். இது என்னது, கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். ஓகேம்மா. லிசன், சி த லெசன் இஸ் ஓவர். next class I will take economics second lesson ma. So please study regularly. Okay, thank you ma.